حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب کو منا لو، اپنے کریم رب کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سجدہ ریزی کر لو، اپنے کریم رب سے صلح کر لو، یہ دنیا کی طرف جانا چھوڑ دو، اپنے کریم رب کی طرف آ جاؤ۔ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن میرا کریم رب تمہیں بلا رہا ہے، میرا کریم رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن دنیا کی رنگینی ہے تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، یہ دنیا کی رنگت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ اپنے کریم رب سے صلح کر لو، اپنے کریم رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی توبہ طیب کر لو۔ لوگوں کو یہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ مجمع سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، مجمع سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کہا حضور میں جب بھی اپنی آقا مولا کے در پہ جاتا ہوں نا تو مجھ پر کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آن پڑتی ہے، میں جب بھی اپنے آقا مولا کے در پر جاتا ہوں مجھ پر کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آن پڑتی ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے، میں تو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے مولا کے در کی طرف چلے جاؤ، اپنے آقا اور مولا کی طرف آ جاؤ، یہ دنیا کو چھوڑ دو۔ میں جب بھی جاتا ہوں مجھ پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ تو حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میاں اپنے رب کی طرف تو جاتا رہے، اور اس طرح جا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، جب بچے کو ماں مارتی ہے پھر بھی بچہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے کی طرف جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، بار بار اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، ماں سے دور بھگاتی ہے، ماں تھپڑ بھی مار لیتی ہے، آخر کار ماں سینے سے لگا ہی لیتی ہے، آخر کار ماں سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ میاں تو بھی اپنے رب کی طرف اسی طرح جا، میرا کریم رب بھی تجھے سینے سے لگا ہی لے گا، میرا کریم رب بھی تیری فریاد سن ہی لے گا، میرا کریم رب بھی تیری فریاد سن لے گا، کریم رب تیری مانگی ہوئی دعائیں قبول کر لے گا۔ میاں اپنے کریم رب کی طرف جا کر تو دیکھو نا، اپنے کریم رب کی طرف جا کر تو دیکھو، ایک ماں کا پیار اتنا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ میرا کریم رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے، میرا کریم رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی کیسے کوئی مثال دے سکتا ہے، اس کی کیسے کوئی مثال دے سکتا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے، ایک ماں کے پیار کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ماں کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، پھر میاں سوچا کر جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے اس کا کیسے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک ماں کے پیار کا کوئی مثال نہیں دے سکتا، ایک ماں کے پیار جتنی کوئی مثال نہیں دے سکتا، تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والے کریم رب کی مثال کوئی کیسے دے سکتا ہے۔ اپنے کریم رب سے مانگ کر تو دیکھو، میرا کریم رب تو تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک 7-8 سالہ بچہ تھا، اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اپنی ماں کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، ماں نے اسے تھپڑ مارے، ماں نے اسے مارا پیٹا اور کہا جی تو میرا کہاں نہیں مانتا، تو میرا کہاں نہیں مانتا، تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نادان میں نے تجھے پالا پوسا ہے، 9 ماہ میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر میں نے تجھے 9 ماہ بعد جنم دیا ہے، 9 ماہ بعد میں نے تجھے جب جنم دیا تھا تو پھر میں تو موت کے منہ میں چلی گئی تھی، موت کے منہ میں جا کر میں نے تجھے جنم دیا تھا، اب تو میرا کہاں نہیں مانتا، اب تو میرا کہاں نہیں مانتا۔
अब तू मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। माँ ने मारा पीटा और कहा घर से बाहर दफे हो जा। माँ ने घर से बाहर दफे कर दिया। माँ ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। अंदर से कुंडी लगा ली। अब वो 6-7 साल बच्चा रोता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में ये कह रहा था कि अब माँ ने तो घर से बाहर निकाल दिया है, कोई नहीं किसी सेठ साहब के घर में काम करके खाना खा लिया करूंगा। अब माँ ने तो घर से बाहर निकाल ही लिया है, बाहर निकाल ही दिया है, अब कोई बात नहीं, किसी सेठ साहब की गाड़ी साफ करके उससे पैसे लेकर रोटी खा लिया करूंगा, किसी के जूते पॉलिश कर दिया करूंगा, किसी के घर के बर्तन मांज कर वहां से खाना मिल जाया करेगा और वहां पे आराम से सो भी जाया करूंगा। इस तरह जिंदगी का गुजर बसर करता रहूंगा। कोई बात नहीं, माँ ने तो निकाल दिया है, अब मैं लोगों का काम कर लिया करूंगा। मैं बाहर चला जाऊंगा, शहर छोड़कर बाहर चला जाऊंगा, वहां से अपना कोई काम ढूंढ लूंगा, काम ढूंढ कर अपनी रोजी रोटी कमा लिया करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत लगन से किया करूंगा और पैसा भी कमा लूंगा, पैसा भी कमा लूंगा, आलीशान कोठी भी बना लूंगा। अभी दिल ही दिल में ख्याल कर रहा था, अभी अपनी गली से उसका गुजर भी हुआ था कि गली की अगले कोने में गया, जब इतनी बात सोची कि मियाँ सब कुछ खरीद लेगा, कोठी भी बना लेगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पर माँ तो नहीं ना आएगी, माँ नहीं आएगी, सब कुछ आ जाएगा लेकिन माँ नहीं आएगी। अब उस बच्चे ने क्या किया, अब वापसी को रा ली और बाहर अपने दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अब रोता रोता सो गया बेटा, रोते रोते नींद आ गई। माँ को कोई काम था, किसी काम से माँ ने जब दरवाजे की कुंडी खोली ना, जब दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आई, देखा कि लाल उसका दरवाजे के साथ टेक लगाकर सोया पड़ा है। माँ का लगते जिगर गेट के साथ और दरवाजे के साथ टेक लगाकर सो रहा है। माँ की तो चीख ही निकल गई, माँ की चीख निकल गई। माँ ने हाय कहते हुए अपने लाल को सीने से लगा लिया, अपने लाल को सीने से लगा लिया और पेशानी पे बोसा देते हुए अपने लाल को उठाकर घर की तरफ ले गई। मियाँ ये तो एक माँ का प्यार था, एक माँ का प्यार था। वो रब्बुल आलमीन तो कहता, मियाँ हजरत इंसान मैं 70 माओं से ज्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ, मैं 70 माओं से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ, तू मुझे आजमा कर तो दे। एक 70-80 साल बुजुर्ग बाबा था, किसी नौजवान ने पूछा, कहा बाबा जी आपकी उम्र कितनी होगी? कहा जी बेटा मेरी 20 साल उम्र होगी, कोई 20-22 साल मेरी उम्र होगी। नौजवान ने कहा बाबा आपको वो जवान होने का कुछ ज्यादा ही शौक पड़ गया है, आपको जवानी में जाने का कुछ ज्यादा शौक नहीं हो गया, आपकी 70-80 साल उम्र हो गई है और आप कह रहे हो मैं अभी 20-22 साल का हूँ, मेरी अभी उम्र 20-22 साल हुई है, आपको मुझे लगता है कि ज्यादा ही शौक पड़ गया जवानी में जाने का, मुझे लगता है आपको ज्यादा ही कोई शौक हो गया जवान होने का। पापा ने कहा बेटा जब से मैंने अपने रब से सुलह की है 20-22 साल हो चुके हैं, जब से मैंने अपने रब से सुलह की है ना बेटा 20 साल हो गए हैं। असल जिंदगी तो वो है बेटा जो रब के साथ सुलह करके गुजारी जाए, असल जिंदगी तो वो है बेटा जो अपने रब के साथ सुलह करके गुजारी जाए, अपने करीम रब के आगे अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर सजदा रेज़ी की जाए। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कहीं आप जा रहे थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में एक नौजवान शेर पे सवार था, चीते पे चढ़ा बैठा था, हाथ में उसे सांप था, हाथ में उसके सांप था, सांप को लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था और शेर को चीते को सवारी की तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। जब हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचे कहा बेटा सांप भी दुश्मन है इंसान का और चीता भी दुश्मन है सांप का, क्या तुझे डर नहीं लगता और क्या तुझे खौफ नहीं आता? कहा हुजूर जब से मैंने अपने रब से सुलह की है मेरा सांप भी दोस्त बन गया है, मेरा चीता भी दोस्त बन गया है, जब से मैंने अपने करीम रब से सुलह की है
میرے جانور بھی دوست بن گئے ہیں. انسان تو انسان رہے, اب تو میرے جانور بھی دوست بن گئے ہیں. میاں اپنے کریم رب سے صلح کر کے تو دیکھو. حضرت